ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मन् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मया सम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरु सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विजय विजय ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यच्छन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योत्यमृतात्सं भुव समेन्द्रो मेधया स्पृणु अमृतस्य देवधारणो भूयात् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा करुणाभ्याम्बुरिविसृ
ब्रह्मण कोऽसोऽसि मे पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतानि द्रविणं स्वर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषतं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत् धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तकासी अनेनातीतेनाहो रात्रान् सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तत्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुगुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितै यतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रगणोति तस्मै तहं गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। முடித்த பிறகு தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்லோகத்தோட வழக்கம் போல் நம்ம முடிப்போம். இது பக்கம் 159. சம்பத்யாவிர்பாவஹ ஸ்வேன சப்தாத் முக்தஹ பிரதிஞானாத்
ஆத்ம பிரகரணாத் அவிபாகேன திருஷ்டத்வாத் பிராமணே ஜைமனிஹி உபன்யாசாதிப்யः சிதிதன்மாத்ரேண ததாத்மஹாத்வாத் இதி ஔடுலோமிஹி ஏவமபி உபன்யாசாத் பூர்வபாவாத் அவிரோதம் பாதராயணः சங்கல்பாதேவ து தச்ச்ருதேஹ அத ஏவ ச அனன்யாதிபதிஹ அபாவம் பாதிரிஹ ஆஹ்யேவம் பாவம் ஜைமினிஹ விகல்பாமனநாத் துவாதசாகவத் உபயவிதம் பாதராயணோதः தன்வபாவே சந்த்யவத் உபபத்தேஹ பாவே ஜாக்ரத்வத் பிரதீபவதாவேசः ததாகி தர்ஷயதி ஸ்வாப்ய சம்பத்யோஹ அன்யதராபேக்ஷம் ஆவிஷ்கிருதம் ஹி ஜகத்வியாபாரவர்ஜம் பிரகரணாத் அசன்னிஹிதத்வாச்ச பிரத்யேக்ஷோபதேசாத் இதி சேன்ன ஆதிகாரிமண்டலஸ்த உக்தேஹ விகாரவர்த்தி ச ததாஹி ஸ்திதிமாக தர்ஷயச்சைவம் பிரத்யக்ஷானுமானே போகமாத்ர சாம்யலிங்காச்ச அனாவிருத்தி சப்தாத் அனாவிருத்தி சப்தாத் இது ஸ்ரீமத் கிருஷ்ண துவைபாயன கிருத பிரம்மசூத்ரேஷு சதுர்த்த அத்தியாயஸ்ய சதுர்த்தபாத சமாப்தः. வெரி நைஸ். ஒரு விஷயம் அது நடக்கிறதுனா அதுக்கு அந்த கிரெடிட்லாம் யாருக்கு போகும் அப்படின்னா அந்த மாணவர்களுக்கு போகும். வெற்றி மீது வெற்றி என்னை சேரும். அதை வாங்கி தந்த பெருமையெல்லாம் உங்களை சேரும். நான் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினது இது வரைக்கும் ஒன்றும் கூட ஃபெயில் ஆனதில்லை. அவரை நினச்சி பிரார்த்தனை பண்ணுறோம்ல இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு, அது ஒன்று கூட ஃபெயில் ஆனது. இப்போ இதை லாஸ்ட்டாக ஒரு ரவுண்ட் எடுப்பார் கார்த்திகேயன்ஜி. ஓகே, அதனால் இது கிருத்து நியாயா. கிருத்து நியாயா. ஒன்றை ஆழமாக நினச்சோம்னா அதை சாதிச்சிட முடியும். அதுவே குவாலிஃபைட் பண்ணி சொன்னால் எத்பாவம் தத்பவதி. அதையே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா அது 666வது திருக்குறள். எண்ணியதை எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியவர் திண்ணியராக பெறின். எண்ணியவர் திண்ணியராக பெறின்னா இந்த குலோப் ஜாமுனை உருட்டி உருட்டி அந்த ஜீராவில் போடுவாங்க பாரு வசந்தி அம்மா, புரியுதா?
அப்படியே அதில் அப்படியே கொடுப்பாங்க. எவனோ தப்பாக ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்க சுவாமிஜிக்கு சுகர் வந்துடுத்து அப்படின்னு, அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. தப்பான வதந்திகளை பரப்போர் நாட்டின் எதிரி. நான் நன்னா இருக்கேன். நான் ஒருத்தன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கேன், அதை மறந்து அவன் நல்லவனாகி துளசிதாசரை கூட ஆயிருப்பான். ஆனால் இல்லை துளசிதாசர் முன்னாடி எப்படி இருந்தார் தெரியுமில்ல, அதை சொல்லுவான். அப்போ தான் இவனுக்கு சமமாக ரிலேட்டிவ் பண்ண முடியும். துளசிதாசர் லெவலுக்கு நான் முன்னேற முடியாது. புரியுதா? இந்த மாதிரி சில குரூப் இருக்குது, புரியுறதா? அதனால் அந்த விஷயம் அப்படி இருக்கிறது. விஜய் அந்த சேர்லாம் எடுத்து போடுவோம், அதில் உட்கார்ற மாதிரி இருக்கா பாரு அந்த சேர்லாம். இந்த சேர் ஃபஸ்ட்டு சேர் பர்சன் ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி வாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி முன்னாடி இருக்கவங்களாம் முன்னாடி வாங்க. அப்படியே இழுத்து முன்னாடி உட்காந்து, அவ்வளோதான். அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். மெதுவாக ராஜ் கணேஷ் இப்போ அவங்கள யாரை தொட்டிங்களோ அவர் சதாபிஷேகம் முடித்தவர். நீங்கள் வலது பக்கம் வாங்க, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சில பேர் இல்லை. அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ட விஷயம். எத்பாவம் தத்பவதி. ஆனால் நம்மளுடைய யோகசாந்தி குருகுலத்தினுடைய மோட்டோ பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவதி. ஓகே, அது ஃபைனல். பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவதி தத்கிருத்து நியாயம் இல்லை, அது ஞானம். முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் உபாசனா. நானே ரெண்டாக பிரித்து பண்ணிட்டுருக்கேன், உபாசனா அண்ட் ஞானம். ஞானம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, புரிஞ்சுக்கிறது, ஃபேக்டு, ஐடியா கிடையாது, சஜஷன் கிடையாது, இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறது. இது ஒரு விஷயம். ஸ்மிருதி மாத்திரேன இந்த உபாசகன் எப்படிப்பட்டவனா, நினச்ச இதுலேயே சங்கல்ப சக்தியில் அவனுக்கு வந்துடும். ஸ்மிருதி மாத்திரேன இந்த கடைசி கிளாஸுக்கு பெரிய மாலையாக கொண்டு. ஏன் நீங்கள் 4 முழம் பூ எடுத்துகிட்டு வரல? மகாத்மா காந்திஜி அர்ஜுன காலனிக்கு போய் குளிப்பாட்டி விடுவார். ஒரு வாரம் பிஸியாக வேறு எங்கேயோ போயிட்டார். அதுக்கு அடுத்த வாரம் போனார் காலனிக்கு. எல்லாம் குளிச்சிட்டிங்களா போன வாரம்? ஐயா நீங்கள் சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் புரியுதுல்ல? சொன்னால் எடுத்துகிட்டு வருவான். புரியுதா? நாங்களாம் யோசிச்செல்லாம் கொண்டு வர மாட்டோம். அது ஏன்னா டிசிப்ளின், வேறு ஒன்றும் இல்லை, சொல்லி செய்கிறது அந்த மாதிரி டிசிப்ளின். ஓகே, இது ஒரு விஷயம். நீங்கள் பாசிட்டிவாக தான் சொல்கிறேன். நான் இது ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய வியாதி போகிறத நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சொல்லணும். வியாதி வந்ததை பாசிட்டிவ்ன்றான் அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ கிரிமினல் பர்சனாக இருப்பான் பாரு. ஒரு மனுஷனுக்கு வியாதி வந்ததை பாசிட்டிவாகவும் வியாதி போகிறத நெகட்டிவாகவும் சொல்லணும். இப்போ சாதாரணமாக சைக்காலஜிக்கலாக என்டையர் வேர்ல்டு நெகட்டிவ்னா சந்தோஷமாகறான். நீ ஏற்கனவே நெகட்டிவாக தான் பேசுவான். நெகட்டிவ் இல்லை, திங்க் பாசிட்டிவ், டாக் பாசிட்டிவ். ஒருத்தர் கூட யோகாலேருந்து வேதாந்தம் வந்துட்டீங்களா? கரெக்டு. வாக் பாசிட்டிவ். யோகாவில் ஒரு 1000 முறை சொல்லியிருப்பேன் அதை. ஓகே, இது குழந்தைங்களுக்காக. நீங்கள் இப்போ பெரிய உங்களுக்கே குழந்தை வந்துட்டு இப்போ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்கள. அப்போ யுவர் திங்க் பாசிட்டிவ், டாக் பாசிட்டிவ், யுவர் வாக் பாசிட்டிவ். புரியுதா? பாசிட்டிவாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பல சொல்லிருக்கு. பாசிபிள், டன்,
முடியும். அப்புறம் முடிச்சுட்டேன். ரிப்போர்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன? முடிச்சுட்டேன், கம்ப்ளீட். புரியுதா? அப்போது இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் விஷயம். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். செய்ய வேண்டியதை முன்னதாகவே செய்து முடித்து விடு. இதில் சாதாரணமாக நமக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணி தான் பழக்கம். நம்மக்கிட்ட வந்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபோன் பண்ணணும். புரியுதா? முன்கூட்டியே செய்யணும். இதில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். புரியுதா? அப்போ யார் விட்டு கொடுக்கணும்? யாருக்கு அறிவு இருக்கோ அவங்க விட்டு கொடுக்கணும். புரியுறதா? விட்டு கொடுக்குறவங்களுக்கு பேர் அறிவு, விட்டு கொடுக்காதவங்களுக்கு பேர் அறிவுக்கு ஆப்போசிட்டு. புரியுறதா? இப்போ இதெல்லாம் இருக்கிறது. இப்போ இந்த விஷயம்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதில் சின்ன சின்ன விஷயம், லௌகிக விஷயந்தான். இதுவே சரி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ளே வர்றது வந்து கஷ்டம். தேவகி ஆனந்தம், ஆனந்தம் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்கம்மா. பரபிரம்மத்தில் இருக்காவன். நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். அதுதான் அவேர்னஸோடு இருக்கணும். அந்த உடம்பை நகர்த்துறது கஷ்டம் இருந்தாலும், நேற்று கூட இந்த சேரை வச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்ணுற நகராது. எழுந்திருச்சு சேரை நகர்த்தி அப்புறம் உக்காரணும். ஏன்னா வயசாகிடுச்சு. புரியுதா? அந்தந்த வயசுக்கு தகுந்த மரியாதை கொடுக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான விஷயம். வேதாந்தம் கிடையாது, இதெல்லாம் சைட் டாபிக். வேதாந்தத்துக்கு சைட் டாபிக். இந்த வேதாந்தம் நான் எடுக்கிறதுல இதில் பார்த்தீங்கன்னா 60% வந்து சைட் டாபிக் தான் இருக்கும். 40% தான் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கும். இப்போ வந்து பிரம்மசூத்திரம் வந்து 555 சூத்திரம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் தர்மசூத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளோ? 2000 சூத்திரம். அப்போ ஒன்று பெருசாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது. அப்போ பொதுவாக இருக்கும்போது, சாமான்யமாக இருக்கும்போது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். புரியுதா? அப்போது என்ட்ரி பண்ணுறதுக்காக நிறைய விஷயம் சொல்கிறோம். இதெல்லாம் புக்கில் எழுதிடக்கூடாது. இப்போ சொன்னதெல்லாம் புக்கில் எழுதிடக்கூடாது, எழுதாமே விட்டுறக்கூடாது. அடுத்தது கரெக்டாக சில பேர் என்ன பண்ணுவேன்னா, அந்த வேதாந்தம் கரெக்டாக நூல் பிடிச்ச மாதிரி சும்மா ஒரு வாரத்துக்கு 2 இட்லி கொடுத்தா போகிறேன்னு சொல்லுவேன். அப்படியே ஸ்ட்ரிக்டாக 2 இட்லியோடு நிறுத்திடுவான். நானும் அப்படியே விட்டுறது. நம்ம தானே சொன்னோம், வாய் மாட்டிடணும். வாய் கொடுத்தா அப்படின்னா 2 இட்லின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்மாலிட்டிக்கு. இன்னொரு இட்லி வைக்கட்டுமா அப்படி சொல்லி இன்னொரு 2 இட்லி வைக்கணும். அதுக்கு பேர் விருந்தோம்பல்னு பேர். இன்னொரு குரூப் இருக்குது, இப்படி சொல்கிறீங்கல்ல, 6 இட்லியாக வச்சுடுவான். இது அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீம். ஒன்று இந்த எக்ஸ்ட்ரீம், இல்லாட்டி அந்த எக்ஸ்ட்ரீம். கொஞ்சம் குழம்பு விட அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கரண்ட் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சாய்க்கக்கூடாது, கொஞ்சம் அப்படி விடணும். இதுக்கு பேர் நளினம்னு பேர், லாவகம்னு பேர். இப்போதான் அந்த பாத்திரத்தில் எடுத்ததை அப்படியே தட்டில் சாய்ச்சோம்னா அதுக்கு என்ன செய்யுது? ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது. அடுத்த நாள் சப்ஜெக்ட் வராது. அதனால் பி கேர்ஃபுல். அவன் போட்டதை சாப்பிட்டணும், எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடணும். அப்போ பூந்தோட்டமாகும். போராட்டமாக இருக்கிறது பூந்தோட்டமாகும். எங்கெங்கெல்லாம் போராட்டத்தை நீங்கள் எதிர்நோக்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருந்தீங்கன்னா பூந்தோட்டமாக பண்ணிடலாம். புரியுதா? ரொம்ப மேக்சிமம் வந்து நான் திட்டலை, புரிஞ்சுக்கோங்க. அவனுக்கு எது சொன்னாலும் விளங்கலைன்னா மென்டல் ரிட்டார்டர் அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன். அவளுக்கு என்ன? ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன். அப்போ ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்னு நீ முடிவு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஏத்தால. அப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன்? வர்ஷா என்ன அடித்தா மாதிரி திருப்பி நான் வர்ஷாவை அடிக்கக்கூடாது.
இந்த வருஷம் இல்லை, வேறு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன். இது எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எனக்கு. நல்ல கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன். படார்னு ஒரு லெஃப்டில் விட்டா பாரு ஒரு அரை, எங்கேயோ அரை வாங்காமல் வந்தால் கூட எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அரை விழும், அப்படியே அர்த்தம். புரியுது? அதுலேருந்து நான் வந்து அலர்ட்டாக இருப்பேன். ஓ, இது கால் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன். இப்போ அங்கே வந்து நம்ம அடித்த உடனே ரியாக்ட் ஆகும். அந்த ரூம்குள்ளே யாருமே இல்லை, நான் தான் எடுக்கிறேன் அந்த குழந்தைக்கு. புரியுதா? நம்ம என்ன பண்ணலாம், திடீர்னு பலார்னு ஒரு அறை விட்டுலாம் திருப்பி. அப்போ என்ன ஆகும், அந்த ரூம்குள்ளே எத்தனை ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன். அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் மேக்கப் பண்ணுறது. இப்படிதான் மேக்கப், இதை அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னா நீ நினைக்கக்கூடாது, ஓ சுவாமிஜி இப்போ என்ன ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனாக நினைக்கிறாரா, அப்படிலாம் கணக்கு பண்ணாத. நீ சக புத்திமான். ஏன்னா இதுக்கு வந்திருக்க, வேதாந்தத்துக்கு வந்திருக்க. அதனால் நம்ம எல்லாரும் வேதாந்தத்துக்கு வந்திருக்கோம். அப்போ உங்களுடைய உற்சாகம், நேற்றுக்கு இருந்த அந்த உற்சாகம், நான் வந்து ஆக்சுவலி நேற்றுக்கு உடம்பு வந்து நாட் குட், நார்மலாக இல்லை. அப்புறம் அன்ஈஸியாக இருக்கிறது. பட் இந்த ஹோல் குரூப்போட அந்த ஒரு உற்சாகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பரபரப்பு, அது ஆனந்தமாகிடுச்சு. இதுக்காக எனர்ஜி பேட்டர்ன், எனர்ஜி ஆரோ புரியுதுதான், அது வந்து சரியாயிடும், ஸ்டிமுலேட் ஆகிடும். ஏன் இந்த விஸ்வரூப பாராயணம் இப்போ 2000 தாண்டிட்டோம். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து 2000 விஸ்வரூப பாராயணம் தாண்டிட்டோம். 100 சொல்லி 1000 சொல்லி 2000 தாண்டிட்டோம், வருஷ பிறப்புக்கே தாண்டிட்டோம். முன்னதாகவே செஞ்சிட்டோம். இதெல்லாம் வெளியில் யாருமே ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது, விளம்பரமும் கிடையாது. அதை போய் வெளியில் போய் சொல்கிறதுக்கு, விளம்பரம் பண்ணுறதுக்கு எம்ஏ எம்எட்டு படித்தா டீச்சர்ஸ் கிடையாது நம்மக்கிட்ட. எல்லாமே ஐடி. அதுங்களுக்கு கணக்கு தான் பார்க்க தெரியுமா ஒழிய அதை வந்து கவிதையாக சொல்ல தெரியாது. எல்லாருக்கும் போய் எல்லாம் சொல்ல தெரியாது. அமித்ஷாவுக்கு சொல்லலாம், மோதிக்கு சொல்லலாம், லோக்கல் பர்சன்லாம் ஒரு மெயில் தானே இப்படி இப்படி தட்டேன்னா அவளுக்கு போயிடும். அந்த மதன் மோகன் மாளவியா இருக்கார், அவருக்கு அப்படி தட்டினா இந்த மாதிரி ஜம்மு மகரிஷி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது, ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு செய்தி. முடியுமா? முடியாது. ஏன்? எனக்கு டைம் கிடையாது. ஆனால் ஒரு விஷயம் வந்து, ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னா நான் தான் சாப்பிட்ணும், மருந்து போட்டுக்கணும்னா நான் தான் மருந்து போட்டுக்கணும். கர்மா அப்படி கிடையாது. நீ பண்ணிட அப்படின்னா எல்லா கையோடு சேர்ந்து வேலை பண்ணிடலாம். கர்மா நிறைய பேர் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும். புரியுறதா? இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தில், வேதாந்த விஷயத்துக்குள்ளே வந்த நாம் சாமானிய விஷயத்தில் கூட சமத்தாக இருக்க முடியும். புரியுதா? நம்ம தான் சமத்தாக இருக்க முடியும். ஏன் நம்ம சமத்தாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா, நமக்கு ஐ நோஷன் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். இந்த வேதாந்த வகுப்பு கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்னா, ஐ நோஷன் குறையிறதுனால நான் இன்னொருத்தருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன்னா என்ன அர்த்தம்? யாருடைய ஐ நோஷன் குறையிறது? என்னுடைய ஐ நோஷன் குறையிறதுனால அவனோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன். புரியுதா? அவனோட இடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா என்னுடைய ஐ நோஷன் வந்து அப்படி, இதுக்கு பேர் ரெட்டக்கொம்புன்னு பேர். ஐ ஆம் த பெஸ்ட், ஐ ஆம் த ஃபஸ்ட். புரியுதா? நீ பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம், புரியுதா? ஆனால் நம்ம வந்து எல்லாருடைய அணைச்சென்று போகணும். இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷமாக சைட் டாபிக் பேசிட்டு வேதாந்த விஷயத்துக்குள்ளே வரல. புரியுதா? ஆனால் இதெல்லாம் இல்லாமல் வேதாந்தா அயம் த அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படி சொல்லிட முடியுமானா? சொல்ல முடியும் வாயில். ஆனால் அகம் பிரம்மாஸ்மிக்கு நோக்கி போக மாட்டோம். அப்போ 2 விஷயம் இருக்கிறது. இப்போ பிரம்மசூத்திரத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஏற்கனவே வந்து நாம் முடிவு பண்ண பிரகாரம் பிரஸ்தானத்திரையை முடித்து சைலண்ட்டாக போய் அந்த இடத்துல போய் உக்காந்துடணும்.
அப்படி தான் முடிவு பண்ணது. புரியுதா? ஆனால் பகவான் விடுவாரா? அவர் விடலை. கண்டினியூ பண்ணி உங்களையும் கஷ்டப்படுத்தி என்னையும் கஷ்டப்படுத்தி நான் 2-3 தடவை எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன். இங்கேருந்து போயிடலாம், வேறு ஏதாவது ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போயிடலாம். நாட்டில் எத்தனையோ ஆசிரமம் இருக்குது. ஆனால் நம்மளால போக முடியல. பாருங்களேன், திருப்பி நான் உங்களை விட முடியல, உங்களை என்னை விட முடியல. அப்படி ஒரு பந்தம் வந்து பூர்வ ஜென்மத்தோட சம்ஸ்காரத்தில் சேர்த்து வச்சுருக்கான் பகவான். பிரிக்க முடியாதது எது? குருவும் சிஷ்யனும். மற்ற எல்லா உறவும் பிரிச்சுடலாம், இதுவும் பிரிச்சிடலாம். எப்போ பிரிக்கலாம்? உபசாந்தயே ஜீவ ஈஸ்வர குரு சிஷ்யா பிரம்ம அப்படின்னு புரியும் போது உபசாந்தயே. அது வரைக்கும் இது சத்தியம், சாஸ்திரம் சத்தியம், இதெல்லாம் சத்தியம். புரியுறதா? அதனால் ஸோ இப்போ வந்து ஜம்பு மகரிஷி அப்படி சொல்லி ஜம்பு மகரிஷி கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு மண்டலாபிஷேகம் முடிஞ்சு அவங்க வந்து அந்த ஜம்பு மகரிஷி பண்ணோடனே அந்த ராமருக்கு வந்து அந்த தேர் வந்தது இல்லையா, அது போல் அவங்க ஒரு ஆசனம் வந்து ரெடி பண்ணி அந்த கார்பெண்டர் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, சுவாமியோட வுட் ஒர்க்கெலாம் பண்ணார் இல்லையா, இங்கே வந்திருக்கார வுட் ஒர்க் பண்ணவர் இல்லைல்ல, அந்த வுட் ஒர்க் பண்ணவர் அவர் வந்து சுவாமிஜிக்கு ஒரு ஆசனம் பண்ணி நான் வந்து சமர்ப்பணமாக கொடுக்குறேன். அப்படி தானே சிவா? அப்படி தானே கார்பெண்டர் பண்ணினது தானே அது. கார்பெண்டர் வந்து பண்ணி, ஆனால் அந்த அலைச்சலில் இது வந்து சுவாமிஜிக்கு கொடுக்குறோம்னு சொல்லலை. அதுக்கப்புறம் செய்தி வந்தது. ஓகே, இவன் எங்கே மாறிட போகிறான்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போயிடுறா தம்பி அப்படின்ட்டேன் நான். அந்த பையனை நேற்றுக்கு வந்தான் ஒருத்தன், அவங்க வந்து இன்னும் முறையாக சொல்லலை. அதனால் அவங்க முறையாக சொல்கிறதுக்கு முன்னே புத்தி மாறி போயிடும். நீ எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வச்சுக்கோ, நான் எப்போ வேணுமோ எடுத்துக்கிறேன் நான் அப்படி. புரியுதுல்ல? இதுக்கு நடுவில் ராத்திரி மீட்டிங்லாம் முடித்த பிறகு அப்போது இதெல்லாம் நடந்துருக்கு, நம்மளை சுற்றி நடந்துருக்கு. இப்போ வியாசாச்சாரியார் என்ன சொல்கிறேன்னா அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து ஜன்மாத்யஸ்ய யதஹா, மூணாவது வந்து சாஸ்திர யோனித்வாத், 4 வந்து தத்து சமன்வயாத். இந்த 4 விஷயத்தை இந்த 555 சூத்திரத்தை 4ல் சுருக்கிட்டார். 4 சூத்திரத்தில் முதல் சூத்திரம் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு, விஷயம். விஷயம் என்ன? பிரம்மன். அந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம்? எதனிடமிருந்து சிருஷ்டி உண்டாகிறதோ, எதனிடமிருந்து பண்ணின சிருஷ்டி காப்பாற்றப்படுகிறதோ, எதனிடமிருந்து உண்டான அந்த சிருஷ்டி காப்பாற்றப்பட்ட சிருஷ்டி லயமாகிறதோ அதுக்கு பேரு பிரம்மன். அப்போ இதை வந்து இப்படி பாசிட்டிவாக சொல்கிறதா சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் பிரம்ம. இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக சொல்கிறேன்னா ஜகத் காரணம் பிரம்ம. இது பிரம்ம லக்ஷணம். ஒரு விஷயம் வந்து உறுதிப்படுத்தணும்னா டெஃபனேஷன் இருக்கணும். டெஃபனேஷன்னா லக்ஷணம், லக்ஷணம்னா டெஃபனேஷன். அதுக்கு இன்னொன்று இருக்கணும். லக்ஷணம் மாத்திரம் போராது, அதுக்கு பிரமாணம் இருக்கணும். சாஸ்திர யோனித்வாத், சாஸ்திர யோனித்வாத். இந்த பிரம்மன் தான் இந்த ஜகத் காரணம், சிருஷ்டிக்கு காரணம், ஸ்திதிக்கு காரணம், லயத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பிரம்மன் எதனால் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா சாஸ்திர யோனித்வாத். இந்த வேதாந்த சாஸ்திரத்து மூலியமாக தான் இந்த பிரம்மனை தெரிஞ்சிக்க முடியும். அப்படி தெரிஞ்சின்ற பிறகு கன்க்ளூஷன் என்ன? முடிவு. முதல்ல சப்ஜெக்ட் மேட்ரு, அடுத்தது அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்ரு வந்து நிச்சயம் பண்ணுறதுக்கு டெஃபனேஷன் இருக்கணும், அதுக்கான பிரமாணம் இருக்கணும். கடைசியாக வந்து என்ன சொல்ல வரையல்? தத்து சமன்வயாத். தூணா
இப்போ மேலே சொன்ன 3 விஷயத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பரிகாரம் தேடி சமன்வயாத் எந்த ஒன்று விஷயம் கன்சிஸ்டன்சியாக கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து வருகிறதோ அதற்கு பேர் பிரம்மன். புரியுதா? மற்றதெல்லாம் அந்த பிரம்மத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறதெல்லாம் பரிகாரம்னா டெலீட் பண்ணிடணும், எடுத்துடணும். இப்படி சொல்லி 4 சூத்திரத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாரு. ஸோ டோட்டலாக தத்து சமன்வயான். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிக்ளரேஷன் என்ன? பிரதிஜ்ஞா 2வது சூத்திரத்தில் இருக்குது. ஜன்மாத் யஸ்ய யதஹா, பிரம்மன், பிரம்மத்தினுடைய அது. இப்போ விசாரிக்க வேண்டியது பிரம்மன். ஆனால் யாரால் விசாரிக்க முடியும்? இந்த பிரம்ம விசாரம் யார் பண்ண முடியும்? யார் விசாரிக்க முடியும்? யார் விசாரிக்க முடியும்? அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. அந்த அதாத்தோ ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் ஒன்று போட்டார் அங்கே, சூத்திரம் இல்லையா? ப்ரிஃபிக்ஸ் ஒன்று போட்டார். முன்னாடி போட்டால் ப்ரிஃபிக்ஸு, பின்னாடி போட்டால் சஃபிக்ஸ். அதாத்தோ பெரிய விசாரம் அது. சாதன சதுஷ்டய அனந்தரம். ஐஐடியில் யார் போய் சேர முடியும்? ஐஐடிக்கு முன்னாடி அவன் அந்த +2ல் நல்ல மார்க் வாங்கி இன் பிட்வீன் லீவில் எங்கேயும் லூட்டு அடிக்காமல் புக்கு எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கெல்லாம் போய் காலையில் ராத்திரி எக்ஸ்ட்ரா ஹோம்ஒர்க் பண்ணி அதை குவாலிஃபை பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணின அந்த பையனை அந்த ஐஐடி வாசலில் திறந்து விடுவான். கேட்டு வெளியில், ரோடு கேட்டே. எங்கே வந்த அப்படின்னு, இப்போ இந்த கார்பரேஷன் ஸ்கூலுக்கு போ அப்படின்னு திறந்து விட்ட உடனே அங்கே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் வைப்பான். டைரெக்டெலாம் இல்லை, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு அதில் பாஸ் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் முறையாக அந்த ஐஐடிக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் விடுவான். புரியுதா? சும்மா லோக்கலில் இருக்கிற இந்த ஐஐடிக்கே இந்த கதினா டோட்டல் பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்கும்? சாதன சதுஷ்டய அனந்தரம். சாதன சதுஷ்டய அனந்தரம் பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. விசாரம் பண்ணலாம், அனுமதி கொடுக்கப்படுகிறது. புரியுதா? இப்போ பாருங்க, இப்போ கனெக்ட் பண்ணுங்க சம்பந்தம். ஏன் 60-40 சொல்கிறேன்? 40% தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் சொல்கிறேன், 60% சைட் டாபிக் சொல்கிறேன். அந்த சைட் டாபிக் என்னது? அனந்தர அதாத்தோ. அந்த அதாத்தோவை யோக சாந்தி ஸ்பெஷலைஸ்டு என்னன்னா, அந்த அதாத்தோவுக்கு நம்ம எம்பசைஸ் கொடுக்குறோம். ஏன்னா யோகிதை வந்துடுத்துன்னா ஒன்ஸு எங்கே வேணால் எப்படி வேணால் படித்து அவன் தெரிஞ்சிக்கலாம். புரியுதுதான்? அதனால் அந்த அதாத்தோ பண்ணி இப்படி பண்ணின பிறகு ஃபஸ்ட்டு சூத்திரத்துக்கும் கடைசியாக சொல்கிற சூத்திரத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கணும். உபக்கிரம உபசம்ஹாரோ. இப்போ கடைசி அத்தியாயம் 4வது அத்தியாயம் 4வது பாதம். 4வது அத்தியாயம் என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்ரு? பலாத்தியாயா. பலாத்தியாயகனா பிரயோஜனம். கடைசியாக இப்போ கல்யாணம் பண்ணிண்டா என்ன பிரயோஜனம்? குழந்தை பெற்றுக்கணும். அது பிரயோஜனமாக இருக்கோ இல்லையோ, ஆனால் புரியுதா? குழந்தைய பெற்றுக்கணும். புரியுதா? குழந்தைய பெற்றுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லைன்னா, இல்லை பிராரப்தம் இல்லைன்னா, ஆயிரக்கணக்கான குழந்தை இருக்கு. எம்ஜிஆர் சொல்லிட்டு பெற்றால் தான் பிள்ளையா? ஏதாவது ஒரு குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கணும். புரியுதா? அப்புறம் சடனாக ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டுனாச்சு சேர்த்து வளர்க்கணும். புரியுதா? அது விட்டுடுத்துனா இந்த குழந்தை மாத்திரம் எப்படி வச்சுக்கணும் நீ நம்புற? நீ நம்ம செய்ய வேண்டியது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே போனோம். ஆப்போசிட்டில் கேட்கவே படாது. நம்ம செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கணும். புரியுதா? அப்போ நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. நம்ம பாட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்து வேலைக்கு போய்கிட்டே இருக்கணும். திருப்பி பழசை நினச்சி இப்படிலாம் பண்ணால் அவன் செய்யவே இல்லை, அதெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது.
இப்போ வந்து இந்த ராவ் வராரு வரல, அதோடு சேர்ந்து நாள் வந்தது, இன்றைக்கி வரல, அதெல்லாம் நான் நினைப்பேன். நான் நினச்சேன் என்னாகும், கிளாஸே அப்செட் ஆகிடும். புரியுதா? சரி வந்தது போச்சு, அது அவ்வளோதான். புரியுதா? அவ்வளோதான் அறிவு, அவ்வளோதான். இல்லை புண்ணியம்னு சொல்லிடலாம். அறிவு இருக்கும், இல்லை புண்ணியம் இருக்கும். சிலது வந்து வராது, ஆனால் இன்றைக்கி கரெக்டாக வந்து சமத்தாக வந்து உக்காந்துரும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? புண்ணியம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். புரியுறதில்ல? இந்த புண்ணியம் வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கப்பு எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த வாய்க்கிட்ட போய் கீழே விழுந்துடும். அதுக்கு என்ன ப்ராவர்பு? கடைசியில் விட்டுடுவான். கடைசியில் வந்து கை நிற்பான்ல கையை வச்சுடுவான். கை கெட்டினது வாய் கெட்டவில்லை. புரியுறதா? இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு வந்ததை இன்னைக்கு வந்து வரணும், இன்றைக்கி வராமல் போயிட்டான். ஆனாலும் கூட நம்முடைய தர்மத்தில் ஒரு ஏற்பாடு இருக்கும். மே 1 இருக்கிறது, பூஜா வச்சுருக்கோம், அன்றைக்கி வந்துடணும். கிளாஸ் தான் உனக்கு அலர்ஜினா மே 1 பூஜை வந்துடணும். மே 1 வர முடியல, நான் எங்கேயோ போயிடுவேன். புரியுதா? மே 11 கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும், கம்பல்சரி. அது புரியுதா? சித்ரா பௌர்ணமி கேம்பர்ஸு வந்தே ஆகணும். மற்றவங்க வராமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, இது கம்பல்சரி. அப்போ தான் அவங்கள வந்து அங்கே வந்து சேர்த்துப்போம். இல்லைன்னா அங்கே பெஞ்சு மேலே ஏற சொல்லுவோம். இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ வியாசர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஜன்மாத்தியசே யதகா, அந்த சகுண பிரம்ம அந்த விஷய மானச வியாபாரம் உபாசனை பண்ணுறவன், தீவிரமாக பண்ணினவன், அவனுக்கு கிரம முக்தி. அப்போ சகுண உபாசகன் கிரம முக்தி. நிர்குண பிரம்ம ஞானம், ஞானி அடையிறது வந்து ஜீவன் முக்தி. அப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன பண்ணுறாரு? கிரம முக்தி அண்டு ஜீவன் முக்தி. இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா, இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு இப்போ வந்து 22 சூத்திரம் இருக்குது. அதில் 7 சூத்திரத்தை ரிஷிகேஷில் சொல்ல போகிறோம். மீதி 15 சூத்திரத்தை இங்கே சொல்ல போகிறோம். அந்த 15 சூத்திரத்துக்குள்ளர சகுண பிரம்மன் தானே சொல்லணும் இல்லையா? அது நிர்குண பிரம்மன்னா இது என்ன சொல்லணும்? அது நிர்குண பிரம்மனா சகுண பிரம்மத்தை சொல்லி முடிக்கிறார். ஆனால் சகுண பிரம்மத்துக்கே நீ போயிட்டீன்னா கதையாகாது சொல்லி நடுவில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார், சூத்திரம். அது என்ன அப்படின்னா 16வது சூத்திரம். ஓகே, அந்த 16வது சூத்திரத்தில் வந்து அந்த 15வது சூத்திரம். அப்போ 15வது சூத்திரம் படிங்க. சம்பத்திய இல்லையா? இல்லையா? ஓகே. ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நமக்கு வந்து நடுவில் வந்து ஒரு சூத்திரத்தை வந்து அவர் வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை சொல்கிறார் அவர். புரியுதா? அப்போது நடுவில் ஒரு சூத்திரத்தை அவர் வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை சொல்லி, இப்போ நம்ம படிக்க வேண்டிய சூத்திரம் என்ன? இன்றைக்கி 19, 20, அப்புறம் 21, 22. இப்போ என்ன சீரியஸாக படித்தோம் நேற்றுக்கு? அந்த சகுண முக்தன் வந்து எப்படி இருக்கான்? சகுண முக்தனே திமிரு பிடிச்சி நானே ஈஸ்வரனுக்கு சமமானவன் சொல்லப்படாது. அவனுக்கு ஈஸ்வரனுடைய சித்திலாம் இருந்தாலும் ஈஸ்வரன் வந்து ஒரே ஒரு ஆள் தான் நேற்று கன்க்ளூட் பண்ணணும். இப்போ அதை கண்டினியூ பண்ணணும் இல்லையா? ஆனால் 19, 20 என்ன பண்ணார்? நிர்குண பிரம்மத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. புரியுதா? 2 முக்தி இருக்கு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 21, 22 திருப்பி சகுண பிரம்மத்தில் சொல்லி முடிக்கிறாரு. 20, 21
நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், அப்படியே உல்ட்டா பண்ண போகிறோம். இங்கே 20-21 முடிச்சுட்டு 19-20 கன்க்ளூட் பண்ணி முடிக்க போகிறோம். ஏன் அந்த 19-20 அப்படியே அந்த அந்த டார்ச் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா 18ஆம் தேதி அங்கே வந்து அதை கொண்டு போகிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். அப்படி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் வியாசாச்சாரியார் நைஸாக பண்ணுறாரு. நம்ம ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணி பேசுகிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ 20வது சூத்திரம் தர்ஷயதஸ்ஸ ஏவம் பிரத்யக்ஷ அனுமான. ஓகே, பிரத்யக்ஷ அனுமான. பிரத்யக்ஷம் என்றது ஸ்ருதி வாக்கியம். ஓகே, அது வந்து உபனிஷத்து இண்டிபெண்ட் பிரமாணம். அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் பேர் வந்து உபஜீவிய பிரமாணம். உபஜீவிய பிரமாணத்துக்கு பேர் பிரத்யக்ஷம். டெக்னிக்கலாக சொல்கிறோம். நம்ம லோக்கலில் பண்ணுற பிரத்யக்ஷம் இல்லை. இங்கே பிரத்யக்ஷன்றது ஸ்மிருதி, ஸ்ருதி, உபனிஷத்து, இண்டிபெண்ட் இது. அப்புறம் அனுமானம் இருக்குது பாருங்கள். அனுமானன்றது அது உபஜீவி பிரமாணம், அதாவது அது வந்து ஸ்மிருதி வாக்கியம். அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறார் வியாசாச்சாரியார், பிரத்யக்ஷ அனுமானே அப்படி சொல்கிறது. இங்கே உபனிஷத்தும் ஸ்ருதியும் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறதுனா, இந்த ஈஸ்வரனுக்கு மேலே வேற ஒருவன் இருக்கிறான், ஈஸ்வரனுக்கு மேலாக அப்பாற்பட்டு வேறு ஒருவன் இருக்கிறான் என்றது கன்க்ளூட் பண்ணுறார். புரியுதுதான்? இது வேலிட். இப்படிதான் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி பிரமாணம் கூறுறது ஈஸ்வராவுக்கு மேலே ஒளிஞ்சின்னு இருக்கிறது நிர்குண பிரம்மன். அப்போ இது எப்படி சொல்கிறாரு? உதாரணம், ஸ்ருதி உதாரணம் ந தத்திர சூரியோபாதி ந சந்திர தாரகம் நேமா வித்யுதோபாந்தி குதோயம் அக்னிகி தமேவ. காணும், இது ஒன்று தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது. இந்த பிரம்மத்தை சந்திரனோ சூரியனோ நட்சத்திரமோ அதை விளக்க முடியாது. அப்படின்னா பிரம்மத்தை எந்த பிரமாணத்தினாலையும் விளக்க முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம். பிரம்மம் அகோச்சரம், சர்வ பிரமாண அகோச்சரம். அதனால் திருப்புட்டி ரகிதா, அதனால் அப்சல்யூட் நிர்குணம், அதனால் நிர்விகாரம், அதனால் நிர்குணஸ்வரூபம். இந்த ஈஸ்வரன் சகுண பிரம்ம ஈஸ்வரன், அதனுடைய ஸ்வரூபம் எப்படிப்பட்டது? நிர்குண ஸ்வரூபம். ந தத் பாஷ்யதே சூரியகா ந சசாங்கோ ந பாவகா யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. இது என்னது? இது எந்த ஸ்ருதி வாக்கியம்? ஸ்மிருதி, பகவத்கீதா. அதுவும் இது சொல்கிறது பரமம் மம. அந்த சகுனத்துக்கு மேலே இருக்கார். பகவானே சொல்கிறார், நானே பராபிரகிருத்தியாகவும் அபராபிரகிருத்தியாகவும் இருக்கிறேன். அபராபிரகிருதி தான் பராபிரகிருதி. மாண்டூக்கிய ஆள் வந்து சொல்லிட்டார், அவர் கிளியர் கட்டா கௌடபாதாச்சாரியர். அது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, காரண காரிய விலக்ஷண பிரம்மன். புரியுதா? அப்போ காரண பிரம்மனை பற்றி வழக்கமாக சொல்லி, அது சேதன பிரம்மன் சொல்லி, அதுதான் நிமித்த உபாதான காரணம்லாம் சொல்லி நம்ம முடித்தோம். இப்போ 20 என்ன சொல்கிறாருன்னா, தர்ஷயதச்ச ஏவம். ஸோ இந்த 22 போக மாத்திர சம்ய லிங்காத். போக மாத்திர சம்ய லிங்காத். லிங்காத்னா அடையாளம். 21 அடையாளம். என்ன அடையாளம்? பிருகதாரண்யம் 1:5-20 யதைஷ தேவதா ஏவம் சக யதைத்தாம் தேவதாம் சர்வாணி பூதானி அவந்தி. மற்ற உயிரினங்கள் தேவதையை வழிபடுவது போல் சகுணமுக்தனையும் வழிபடும். புரியுதா? இந்த தேவதெல்லாம் எப்படி போய் ஈஸ்வரனை வழிபடுறதோ அதுபோல் உபாசகனை எல்லா தேவதும் கையெடுத்து கும்பிடுமா. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஈஸ்வரனுக்கு சமமாக இந்த உபாசகன் வந்திருக்கான்.
அதனால தான் பாரதத்தில் வந்து தியானம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து தியானத்தில் இருப்பாங்க. புரியுதா? அது வந்து 21வது சூத்திரத்தை சொல்கிறது. போக மாத்திர சாமிய லிங்கம். லிங்கம்னா இன்டைரக்ட்லி ஸ்ருதி ஸ்டேட்மெண்ட்டு இண்டிகேட் பண்ணுறது. பிருகதாரண்யம் 1:5-20 சொல்கிறது. சாமியம் ஈக்குவாலிட்டி. சகுண பிரம்மமோ சகுண முக்தனோ கிட்டத்தட்ட ஈக்குவாலிட்டி. எங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறது? போக விஷயத்தில் சமமாக இருக்கிறது. ஆனால் கர்த்தவியத்தில் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய கர்த்தா இருக்கா இல்லையா, அது வந்து ஈஸ்வரன். அது வந்து இந்த முக்த புருஷனால் சகுண முக்தனால் சிருஷ்டி பண்ண முடியாது. புரியுதா? அப்படி சொல்லி யோக மாத்திரம் போக மாத்திரம் போட்டிருக்கு பாருங்க சூத்திரத்தில் 21. போக மாத்திரம், போகத்தை மாத்திரமே நம்ம பண்ணிக்கணும். புரியுதா? வருஷம் வந்து இப்போ அடல்ட்டில் சேர்த்துட்டோம், சிசுவிலேருந்து. அனாவிருத்தி சப்தாத் அனாவிருத்திகி சப்தாத். புரியுதா? அனாவிருத்தி சப்தாத் அனாவிருத்திகி சப்தாத்னா கடைசி சூத்திரம். உபாசகன் அஜ்ஞானி. சகுணஸ்வரூபம் தெரியும், ஆனால் அவனுக்கு என்ன அஜ்ஞானம் இருக்கிறது? நிர்குணஸ்வரூப அஜ்ஞானம் இருக்கு. புரியுதா? இந்த அஜ்ஞானம் ஆல்சோ கண்டினியூ பண்ணுவான். அதனால் இந்த எவ்வளோ போகம் அனுபவித்தாலும் நீங்கள் எத்தனை தான் வந்து சகுன முக்தனாகி இந்த கோயிலாக சுற்றி கிளாஸை கட்டடித்து போனால் கூட கடைசி பலம் வந்து அனித்திய பலம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். ஏன்னா துவைத்தம் இருக்கிறது. அங்கே பகவான் இருக்கிறார், பக்தன் இருக்கிறார், வர்ஷிப் பண்ணுற இடம் திருப்புட்டி இருக்கிறது. அதனால் துவைத்தம் இருக்கிற இடத்துல அது முடியாது. அப்போ அவன் என்ன கடைசியில் அடையிறான்? அதை சொல்கிறார், கிரமமுக்தியை அடைகிறான். அந்த முக்த புருஷன், அந்த சகுண முக்தன் வந்து கிரமமுக்தியை அடைகிறான். புரியுதா? அங்கே கிரமமுக்தி அடைகிறான். எப்படி அடைகிறான்? பிரம்மலோகத்தில் வைகுந்தத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் ஆனந்தமாக இருந்து இந்த பிரம்மலோகமே ஒரு நாள் டிசப்பேர் ஆகிடும். பிரம்மலோகா அப்படி பகவானை சொல்கிறார். பிரம்மலோகமும் டிசப்பேர் ஆகிடும். அங்கே இருக்கிற பிரம்மாஜி இருக்கார்ல, ஓனர், த ஓனர் ஆஃப் லேண்ட், அவர் டிசப்பேர் ஆகிடுவார். அப்போ இந்த சகுன முக்தன் மாத்திரம் அங்கேயே இருப்பானா? பிளேஸ் இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும்? எல்லாரும் கூண்டோட கைலாசமாக பிரளயத்தில் அவங்க கிரமமுக்தியை அடைந்து விடுவார்கள். அப்போது உபாசகன் அடையிறது பலம் என்ன? கிரமமுக்தி. புரியுறதா? இப்போ ஜீவன் முக்தியன் எப்படி அடையிறது? அதை தான் முன்னாடி சொல்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். 19 விகார ஆவர்த்தி ததாகி ஸ்திதம் ஆக. ஓகே, அப்போ இந்த விஷயம் இருக்குது. இந்த இதுக்கு பிரஸ்தானத்திரயம் 3லுமே சகுண பிரம்மன் வந்து பிரதானமாக இருக்கிறது. ஆனால் கன்க்ளூஷன் பண்ணுறது வேதம் நிர்குண பிரம்மன். வேதத்தில் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னா சகுண பிரம்மன் தான் பிரதானமாக சொல்கிறது, பிரசித்தியாக சொல்கிறது. காரணம் மெஜாரிட்டி பீப்புளுக்கு சகுண பிரம்மன் தான். காக்க காக்க கனகவேல் காக்க, நோக்க நோக்க நொடி நோக்க, அது சொன்னால் ஹிதமாக இருக்கும். புரியுதா? உனக்கு வந்து ரூபம் கிடையாது, நீ வந்து அவயவம் கிடையாது அப்படி சொன்னால் புரியவே புரியாது. புரியுதா? இப்போ மெஜாரிட்டி பீப்புளுக்கு சகுண பிரம்மம், அந்த சகுண பிரம்மத்தையே வந்து ஒழுங்காக கும்பிட தெரியணும். செவ்வாய்க்கிழமை கும்பிட்றதில்லை, டோட்டலாக கும்பிட்டா தான் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் கிரமமுக்தி கிடைக்கும். பிரம்மலோகத்துக்கே போக முடியும். எல்லாராலையும் பிரம்மலோகத்துக்கு போக முடியாது. லோக்கலில் இடம் பட்டு போகிறதே கஷ்டமாக இருக்கிறது, அதுக்கே பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகிறதுக்கே. அதனால் பிரம்மலோகன்றது பெரிய விஷயம். போகாமையே இருந்த இடத்துலையே
முக்தி அடைகிற பேர் என்ன? ஜீவன் முக்தி. புரியுதா? அங்கே பிரம்மாஜி அடையிற சுகமோ, பிரஜாபதி அடையிற ஆனந்தமோ, கந்தர்வ லோகத்தில் இருக்க ஆனந்தமோ இந்த ஞானி என்ன பண்ணுறான்? இருந்த இடத்துலையே அடைஞ்சிடறான். எப்படி அடையிறான்? எப்படி அடையிறான்னா, இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் சேர்த்து வச்ச சொத்தெல்லாம் இந்த 11ஆம் தேதி பத்திரத்தில் எழுதி ஜனக மகரிஷி மாதிரி தந்தேன், தேசத்தை தந்தேன், ததாமி கூர்ச்ச பிராமணம். அங்கேருந்து பல்ட்டி அடித்து வந்து யாக்ஞவல்கியார் காலில் வந்து விடுறான் ஜனக மகரிஷி. எல்லாத்தையும் கொடுத்தான். தேகம் தந்தேன், தேசம் தந்தேன் அப்படின்னு. உனக்கு என்னெல்லாம் கடன் இல்லாத வில்லுங்க இல்லாத பத்திரம்லாம் இருக்கோ அதை மாத்திரம் குரு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். ஏற்கனவே இஎம்ஐ இருக்கு, சுவாமிஜி கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் இஎம்ஐ கட்டிடுங்க. புரியுது? அதனால் அப்படி கிடையாது. புரியுதா? அப்போ எது வந்து கரெக்டாக இருக்கணுமா? இப்படி நீ வந்து கொடுக்க வேண்டாம். உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு வீட்டில் உக்காந்து சோஃபா செட்டில் உக்காந்துட்டு கொடுத்துட முடியுமா? அப்படி ஒரு நீனா ஆனஸ்டியாக யோசிச்சுப்பார். இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் சுவாமிஜிக்கு கொடுத்துருவேன். ஏன்னா அதெல்லாம் வெறும் மெட்டல் தான், ஒரு பேப்பர் தான். புரியுதா? காதறந்த ஊசியம் மாறாது கடை வழி. அது எனக்கு லட்சியார்த்தமாக புரிஞ்சு கொடுத்து அப்படின்னு நீ கொடுக்க வேண்டாம், யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம், என்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம். நீனா நினச்சிப்பார். சப்போஸ் இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா ஜனக மகரிஷி மாதிரி கொடுத்துட்டேன், தந்தேன், தேகத்தை தந்தேன், தேசத்தை தந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ. புரியுதா? சப்போஸ் நீ கொடுத்துனா நான் என்ன சொல்லுவேன்? யாக்ஞவல்கியார் மாதிரி அபயம் வை ஜனகா, நீ இப்பவே மோட்சம் அடைந்தாய். பாதி கொடுத்துட்டு பாதி கொடுக்கலன்னா 50% மோட்சம் அடைந்தாய். புரியுறதில்ல? அப்போ நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் அந்த சொத்து பத்தெல்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறம் புத்திரா கிரகாதிஷுலாம் இருக்குல்ல, அசக்திக்கு அனபிஸ்வங்க பகவான் சொல்லிருக்காருல, அந்த ஆளுக்கு என்ன சொல்லுவார்? மாயாவி. நமக்கு அதில் ஒரு சொத்து பத்தில் ஒரு ஐடியா இருக்கு, சொந்தத்தில் ஒரு ஐடியா இருக்கு, வாங்கின கடனில் ஒரு ஐடியா இருக்கு. இதெல்லாத்தையும் வித்ட்ராயல் பண்ணும். மாண்டுக்கி ஏக்க ஏவ அலம். அப்படிதான் மாண்டுக்கியத்தை போட்டு பார்த்துட்டோம்னா அப்புறம் இந்த உபனிஷத் கண்டினியூ பண்ணலாமா, கண்டினியூ பண்ணக்கூடாதா? அதனால தான் உங்களுக்கு நைஸாக பிரம்மசூத்திரம் பண்ணும்போதே பகவத்கீதையும் போட்டு விட்ருவோம், மாண்டுக்கியும் போட்டு விட்ருக்கோம். அப்படிதான் இதெல்லாம் சூச்சகமாக பண்ணுறது. இப்போ புரியலைன்னா கூட உனக்கு ஒரு நாள் புரிய வரும், அப்போ எல்லாம் கரெக்டாக ஆகிடும் அப்படின்னு. அப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன? இப்போ இல்லை, இப்போ அதெல்லாம் வச்சு அனுபவித்து அதுலேருந்து அனுபவம் கிடச்சி, அதுலேருந்து விவேகம் வந்து, அதுலேருந்து வைராக்கியம் வந்து, அதெல்லாம் ஒன்றுமே ஜுஜுபி அப்படின்னு உனக்கு எப்போ வந்து அது எம்பசைஸ் பண்ணுறதில்ல, நினச்சி பார்த்துக்கிறதில்ல. நிஜமாகவே மைத்ரேயி மாதிரி எல்லாத்தையும் விடுறதுக்கு தயாராக இருந்தால், புரியுதா? அந்த இருந்த க்ஷணத்திலேயே அந்த கந்தர்வ ஆனந்தம், பிரஜாபதி ஆனந்தம் உனக்கு வந்துடும். இப்போ லோக்கல் ஆனந்தமே, ஐஸ்கிரீம் ஆனந்தமே ப்ராப்ளமாக இருக்குது. 4 ஐஸ்கிரீம் பண்ணினா மூக்கில் ஐஸ்கிரீமாக கொட்டுறது. புரியுதா? லோக்கல் ஆனந்தமே சரியில்லை நமக்கு. அதனால் நீ வந்து இதெல்லாம் அபியாசம் பண்ணு, நன்னா பண்ணு. அப்போ தான் வந்து இதுவாக இருக்கணும். இப்படி என்கிட்ட வந்தவெல்லாம் என்ன பண்ண, எல்லாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னு. அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் பேர் தேறினான், நீ போய் ஆச்சாரிய சபா போ, ஆச்சாரியானா போ, யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம். அப்போ தான் அவன் ஃபீல். நீங்கள் சொல்கிறதில்ல, ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆத்ம விசாரத்தில் ஏற்கனவே 20 பேர் போட்டுடுறோம். புரியுதா? அதில் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கே வந்து நீங்கள் வந்து மூக்கால் அழுவீங்க, நான் கூப்பிட்டா வரதில்லை ஜி அப்படின்னு. அவன்லாம் போய் புதுசாக ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணணும்.
ஜி எப்படி ஜி கூப்பிட்டீங்க, அப்புறம் கிளாஸ் எப்படி ஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, அப்படி உணர்ந்து சொல்கிறான். புரியுதா? அதுக்காகவே கொஞ்சம் பேரை வெளியில் அனுப்பிச்சு ஆச்சாரிய கணா, ஆச்சாரிய சபா, இதெல்லாம் தயானந்த சுவாமிஜிக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் நான். புரியுதா? யார்கிட்டே எங்கேயாவது பிரமாணம் இருக்கணும். அது அப்போ உள்ளற 7 வெளியில் 7 பேர் வச்சுருக்கேன் நான். புரியுதா? ஸோ நான் என்ன சிரமப்படுறேனோ அதை கொஞ்சம் பட்டால் தான் தெரியும், இல்லைன்னா சொன்னால் கூட தெரியவே தெரியாது. அப்படி போயிருக்கிறது. அப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன? கன்க்ளூஷன் என்னன்னா முக்திகோ உபனிஷத். முக்திகோ உபனிஷத்து 108வது உபனிஷத், 108வது முக்கிய. நம்ம கேம்ப்பு 108வது கேம்ப்பு போகிறோம். இந்த 108வது கேம்புக்கு போகும்போது 108வது உபனிஷத்து முக்திகோ உபனிஷத்து. அதுக்கு குரு ராமர், சிஷ்யன் ஆஞ்சநேயர். அனுமன் கிட்டக அனுமன் பவ்யமாக அந்த தர்பார் மண்டபத்தில் ராமர்கிட்ட மெதுவாக கேட்குறான். எதை தெரிஞ்சுட்டா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவன் கேட்டான் மறிச்சேன் சவுனுக்கா, அந்த மாதிரி கேட்குறான். உத்தாலகன் அவங்க பையன்கிட்ட கேட்டால, உங்கள் டீச்சர்கிட்ட கேட்டியா அப்படின்னு. இங்கே அனுமன் தானாகவே கேட்குறான். இந்த 3 பேரை விட அனுமன் உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி சவுனக்கன், அதம அதிகாரி ஸ்வேதகேது. புரியுறதா? அவனை மோட்டிவேட் பண்ண வேண்டியது. அவன் தானாகவே அனுபவத்தில் கேட்டான். இவன் அந்த பக்தி சிரத்தையில் அந்த சாதன சதுஷ்டத்தில் கேட்டான் அனுமன். அனுமன் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும், ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருக்கும் கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கிறது அனுமன்ஜி. புரியுறதா? அந்த பணிவு அவர்கிட்ட இருக்கிறது, பணிவு. அறிவோடு சேர்ந்து பணிவு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அப்போ இந்த மந்திரத்தில் மாண்டூக்கியம் ஏக்க ஏவ அலம் யாருக்கு? முமுக்ஷூணாம் விமுக்தையே. ஐத்திரேய உபனிஷத்து ஆத்மாவா இதம் ஏக ஏவ அக்ரே ஆசீத் நானிய கிஞ்சன மிஷத்து. அதை தவிர வேற எதுவும் இல்லை, ஆத்மா தான் இருக்கு. சாந்தோக்கியம் சதேவ சௌமிய இதமக்ரே ஆசீத் ஏக்கம் ஏவ அத்விதீயம். இப்போ அத்விதீயத்துக்கு வர்றதுக்கு முடியாது. அடுத்த பாண்டி கிரகத்தில் எடுக்கும்போது நான் அத்வைதி பேசணும். என்னுடைய குருநாதர் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டார், அவர் பேசுவார்னு. என்னை சுற்றி எல்லா சம்பிரதாயமும் இருக்குது, சதஸு. அதை ஒரு தினசா எடுத்திருக்கேன் பாரு, நீ கேட்டுப்பாரு. அத்வைதந்தான் முடிந்த முடிவு, பெஸ்ட்டு இல்லை. பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுலாம் இதில் வராது. ஞானத்தில் 4 4 8 பெஸ்ட்டா, 8 8 16 பெஸ்ட்டா? எது பெஸ்ட்டு சொல்லுங்கள்? நான் என்ன கேட்டேன் இப்போ இப்படி முடிக்கிறேன். 4 4 8 பெஸ்ட்டா, 8 8 16 பெஸ்ட்டா? ஃபேக்ட் அது. அதில் பெஸ்ட்டு என்ன, ஃபஸ்ட்டு என்ன? ஃபஸ்ட்டு வேணால் சொல்லலாம், 16 கொஞ்சம் நிறையா இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு சொல்லலாம். பெஸ்ட்டு சொல்லவே முடியாது, ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஃபேக்ட் அது. 4 4 கூட்டினா 8 வரும், 8 8 கூட்டினா 16 வரும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது. புரியுறதுல? ஸோ இது அப்போது கன்க்ளூஷன் நிர்குண பிரம்மன். அப்போ பிரசித்தியானது சகுண பிரம்மன், பாரமார்த்திகம் நிர்குண பிரம்மன். இதை 4 4 16 சூத்திரத்தில் வியாசாச்சாரியார் 6வது அதிகரணத்திலேயே நிர்குண பிரம்மத்தை சொன்னார். இப்போ 21 இந்த நேத்திக்கு படித்ததோடு சேர்ந்து 19 20 என்ன பண்ணுறாருன்னா நிர்குண பிரம்மத்தை சொல்லி முடிக்கிறாரு. நாம் 20 21 22 முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த சூத்திரத்தோட ஜீவன் முக்தியோடு முடிக்கிறோம். கன்ஃபியூஸ் பண்ணலையே அவங்கள? ஓகே. இப்போ வியாசாச்சாரியார் பண்ணினதையே இந்த கடைசி பாதத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, கடைசியாக இருக்கிற 4 அதிகரணத்தில் அதில் 7வது அதிகரணத்தில் இருக்கிற சூத்திரத்தில் அதுலேயே 6வது அதிகரணத்தில் 4 4 16 நிர்குண பிரம்மத்தை விவரமாக படித்தோம்.
இப்போ படிக்கிறது நாம் 19-20 சூத்திரத்தை ஜீவன் முக்தியை படித்து முடிக்கிறோம். 21-22 முடிச்சுட்டோம். புரியுதா? சப்தாத் அனாவிருத்த சப்தாத், புரியுதா? அப்படின்னு முடிச்சுட்டோம். இதில் 16வது சூத்திரம் என்ன? ஸ்வாப்பிய சம்பத்தியோ ஆவிஷ்கிருத்தம் ஹி ஆபேட்சிக அத்வைதம் சுஷுப்தி ஆத்யந்த அத்வைதம் சம்பத்தி அப்படின்னு 16வது சூத்திரத்தில் படித்தோம். ஓகே, அதில் சம்பத்திக்கு உபனிஷத்து வாக்கியம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த கடைசி கிளாஸ்லையாவது கடைசியாக சொல்கிற சாதன பஞ்சகம் சங்கரர் சொன்னார் இல்லையா, அதுபோல் இந்த கிளாஸில் எதுவுமே புரியலைன்னா கூட இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோ. அது என்ன? சாந்தோக்கியம் 6-14-2 அது எங்கெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் எழுதிக்கோ. 6-14-2 மந்திரம். ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத, ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத தஸ்ய தாவத் ஏவ சிரம் யாவன்ன விமோக்ஷய அத சம்பத்தியஸ்ய இதி. யார் ஒருவருக்கு குரு ஒருத்தர் கிடைக்கப்பெற்றாரோ, உங்கள் எல்லாருக்கும் அம்மா அப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே எல்லாருக்கும் அம்மா அப்பா இருக்காங்களே? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் அம்மா அப்பா கிடையாது. யாரு? ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் அம்மா அப்பா கிடையாது. ஸ்ரீகிருஷ்ணரா? பிரம்மா? சிவனுக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது, பிரம்மனுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அதனால தான் காரைக்கால் அம்மையாரை பார்த்து அம்மையன்றார். புரியுதுதான்? சிவனுக்கு மாத்திரம். அதனால தான் அந்த அம்மா அப்பா எல்லாம் அநாத பையில தனியாக வச்சிடக்கூடாது சொல்லிட்டு இங்கே சேர்த்து வச்சிருக்கு. புரியுதா? ஏன் சிவன் அங்கே வச்சிருக்க தனியாக? அவன் தனியாக விட்டுறக்கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு இந்த கும்பலில் சேர்த்து வச்சுருக்கு. அவன் ஒரு ஆள் தான் அநாதை, நாமெல்லாம் அநாதி. அநாதை புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம். புரியுறதான்? அதனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் அம்மா அப்பா உண்டு, இந்த சிவனுக்கு மாத்திரம் அம்மா அப்பா கிடையாது. புரியுதா? அப்படியே வந்தோம். மீதி எல்லாருக்கும் அம்மா. கிருஷ்ணருக்கு கூட அம்மா அப்பா உண்டு, ராமருக்கு அப்பா அம்மா உண்டு, நீ கும்புரையா முருகர் அவருக்கும் அம்மா அப்பாலாம் உண்டு, எல்லாருக்கும் அம்மா அப்பா உண்டு. சிவபெருமானுக்கு மாத்திரம்தான் அம்மா அப்பா கிடையாது, அவரே அம்மா அப்பா. புரியுதா? இதை புரிஞ்சுக்கணும். யார் ஒருவனுக்கு குரு கிடைக்கிறானோ அம்மா அப்பா கிடைச்சிடலாம் போய், சிவனை தவிர எல்லாருக்கும். ஆனால் குரு கிடைக்கணும். குரு சப்போஸ் உனக்கு குரு மாத்திரம் உன் வாழ்க்கையில் கிடைச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கேன், நீ தேறிட்டேன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஆனால் அவர் ஐஸ் பாய் மாதிரி பக்கத்திலேயே இருந்தாலும் அவர் தொட முடியாது. நீ யோகிதை அடைஞ்சாதான் அவர் உனக்கு கண்ணுக்கே தெரிவார். எவ்வளோ வருஷம் கிருஷ்ணர் பக்கத்திலே இருந்தார். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் தெரிஞ்சார். வாடா போடாலாம் பேசிட்டு இருந்தேன். அது கூட எப்போ விஸ்வரூபம் காட்டும்போது அப்போ கூட பயந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியாது. அறிவு நஷ்டோ மோகன்னு சொல்கிறானே, அங்கே தான் சிஷ்யனாகிறான். கடைசி 18வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் சொல்கிறான் இல்லையா, நஷ்டோ மோகன்னு. எல்லா டெல்யூஷனும் போயிடுத்து, எல்லா இன்டர்பிரிட்டேஷனும் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு வேதாந்தமே ஆரம்பம். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் யாருக்கு? நமக்காக. புரியுதா? ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பம், 18வது அத்தியாயத்துக்கு பிறகு தான். ஏன்னா அப்போ தான் மோகமே நஷ்டமாக இருக்குது. மோகம் எதில் வரும்? ஷட் மலத்தில் வருது. ஷட்டு மலத்தில் இருக்க மோகம் 18வது அத்தியாயத்தில் நஷ்டமாகிறது. ஷட் புரியுதா? இப்படி சங்கரர் கூட பாஷ்யம் பண்ணல. புரியுறதா? புரியுதா? ஆனந்தகிரி பாஷ்யம் அப்படிலாம் நிறைய சப்கமெண்டர்ஸ் இருக்காங்க. நாளைக்கு சப்கமெண்டர்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுவாமிஜி இப்படி சொல்லிருக்காரு,
அர்ஜுனனுக்கு 18வது அத்தியாயம் கழிச்சு தான் வேதாந்தமே ஆரம்பம். அது சூச்சகமாக சொல்லிருக்கேன். அப்போ யார் ஒருவனுக்கு குரு இருக்கிறாரோ அந்த குருநாதர் உபதேசித்த ஆத்மாவை அறிந்து கொண்டு இந்த சரீரத்திலிருந்து விடுபட்டவுடன் அவன் பிரம்மத்துடன் ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியமாகிறான். தத்துவமசி ஆகிறான். தத்துவமசி ஆகிறான். அகம் பிரம்மாஸ்மி ஆகிறான். தது ஆத்மானம் ஏவ அபத் அகம் பிரம்மாஸ்மி தஸ்மாத் சர்வம் அபவத் ஆகிறான். சர்வாத்ம பாவனை போகிறான். இது இந்த 2 சூத்திரத்தில் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். இதை பாணிக்கிரகால விவரமாக எடுத்திருக்கிறது. ஓகே, அப்போது இந்த சூத்திரத்தில் இப்போ சொல்கிற சூத்திரத்தில் விகாரவர்த்தி ஸ்வரூபம், சகுணஸ்வரூபம் எப்படிப்பட்டது? விகாரவர்த்தி, சப்ஜெக்டு அது மாறிண்டே இருக்கக்கூடியது. நிர்விகாரம் எது? அவர்த்தி. வர்த்தினா விகாரம் முடியாது, விகார அவர்த்தினா விகாரமற்றது, நிர்விகாரம். நிர்விகாரம் என்ன? நிர்குண பிரம்மன். புரியுதா? அப்போ எப்படி ஒரே பிரம்மன் சகுணமாகவும் நிர்குணமாகவும் இருக்க முடியும்? அடுத்த கேள்வி. ஒரே பிரம்மனே சகுணமாகவும் நிர்குணமாகவும் இருக்க முடியும். அதில் புருஷ சுக்தம் சொல்கிறது சாந்தோக்கியம் 13:12:6 சொல்கிறது. அதுக்கு பேர் காயத்ரி பிரம்ம வித்யா. காயத்ரி பிரம்ம வித்யா சாந்தோக்கியம் 3:12:6. ஏதாவானஸ்ய மகிமா அதோ ஜாயாகுகும் ச புருஷः பாதோஸ்ய விஸ்வபூதானி திரிபாதஸ்ய அமிர்தத்வி. இது புருஷ சுக்தத்தில் இருக்கு, சாந்தோக்கியத்தில் இருக்கு. பியூட்டிஃபுல். இந்த சகுண பிரம்மன் 1/4 பங்கு இருக்கு. நீ பார்த்துன்னு இருக்கிய இந்த சகுணம் அது 1/4 பங்கு தான். அந்த 1/4 பங்கே இப்போ தான் சந்திரயான் 2 விட்டுருக்கோம், 3 விட்டுருக்கோம். அதை தாண்டி நட்சத்திரம்லாம் இருக்குது. நட்சத்திரத்தை தாண்டிலாம் நிறையா இருக்குது. புரியறதா? அதெல்லாம் இவன் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. புரியுதா? அர்ஜுனன் கேட்குறான், அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதே உனக்கு தெரியாது, அதுக்கப்புறமா அப்போது 1/3 சகுணமாக தெரியுது. திரிபாதம் 3/4 பங்கு நிர்குணமாக இருக்கிறது. அப்போ இந்த சகுனத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது பேக்கப்பில் யார் இருக்கா? நிர்குண பிரம்மனே இருக்கிறது. ஓகே, திரிபாதஸ்ய அமிர்தம். ஓகே, என்றும் இருக்கிறது. ஏதாவான் இந்த ஹோல் விசிபிள் யூனிவர்ஸ் இருக்க. இந்த நீ விஸ்வரூப தர்சனம் எங்கே பார்க்கணும்? அர்ஜுனன் பார்த்தானே விஸ்வரூப தர்சனம். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த சக்ஷு கொடுக்குறேன், ஞான சக்ஷு. நீ எதெல்லாம் கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்து பார்க்குறையோ அதெல்லாம் விஸ்வரூப தர்சனம். நான் தெரியுறேனா? தெரியுறேன். இந்த ஃபோன் தெரியுதா? கிருஷ்ணரே தெரியுறாரா? அதை பாரு, கிருஷ்ணரே தெரியுற பாரு. புரியுதா? நான் சொல்கிறேன்ல, சொல்கிறவனே தெரியுறான் பாரு. அதுக்கு பேர் தான் விஸ்வரூப தர்சனம். அதானே நீ அங்கே போய் படித்து பாரு, அதுக்கு பேர் விஸ்வரூப தர்சனம். புரியுதா? உனக்கு சில பேர் பிடிக்காது, அவனை பார்த்தா தெரியுதில்ல, அவனும் விஸ்வரூப தர்சனம். இவ்வளோதான். அதோ ஜாயாகும்ச புருஷா. ஜாயான்னா மேலானவர், அப்பாற்பட்டவர், பியாண்ட். சகுண பிரம்மத்துக்கு பியாண்ட். சகுண பிரம்மத்துக்கு அப்பாற்பட்டது மேலானது எது? நிர்குண பிரம்மம். பாத்தோஸ்ய விஸ்வபூதானி. புரியுதா? அதனால் இந்த ஹோல் விஸ்வம் 1/4 பங்கு தான். மீதி 3/4 பங்கு நிர்குணமாக இருக்கிறது. அது விஷயத்துக்குள்ளே வராது. அதை மனுஷனுடைய புத்தியில் எட்ட முடியாது. அதனால் நீ ஏஏயா சொல்லு, இல்லை ஐஏ சொல்லு, என்ன சொன்னாலும் கிட்டக்கையே வர முடியாது. அபௌருஷ்ய வாக்கியத்துக்கு வேதத்துக்கு வந்தால் தான் நீ எல்லாமே முடியும். ஓகே, அதனால் இந்த நாடு எப்படிப்பட்ட நாடு? வேத ஜனனி நாடு. இது
ஓகே, கர்மயோக நாடு, புரியுதா, பவித்திரமான நாடு அப்படிப்பட்டது. நெக்ஸ்ட் என்ன 19, விகார ஆவர்த்தி ச ததாகி ஸ்திதம் ஆக. ஓகே, விகார ஆவர்த்தினா அதீதகா, விகார நவர்த்தி அவர்த்தி, ஸ்திதம் ஆக. இதை பற்றி எங்கே தெரியும் சுவாமி? இதெல்லாம் உபனிஷத்தில் தான் தெரியும். ததாக சகுணம் நிர்குணம் ரெண்டுமே முடியும். ஓகே, சகுணம் வந்து 1/4 பங்கில் இருக்குது, மீதி இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது என்னது? எது? நிர்குணம். சகுணமும் நிர்குணமும் சேர்ந்துருக்கு. நம்மக்கிட்டே அப்படி தான் இருக்கிறது. நீ பார்க்குற சரீரம் வந்து சகுணம், நீ பார்க்காத உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற தகராகாசம் இருக்க அது நிர்குணம். புரியுறதா? 20வது சூத்திரத்தில் தர்ஷயதச்ச ஏவம் பிரத்யக்ஷ அனுமான, இதை முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். பிரத்யக்ஷன்றது ஸ்மிருதி, ஸ்ருதி, அனுமானன்றது ஸ்மிருதி. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி வாக்கியத்தினால இதை சொல்கிறோம். ஸ்ருதி வாக்கியம் என்ன சொன்னோம்? இப்போ தான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன். ஸ்ருதி வாக்கியம், ஸ்ருதி வாக்கியம் ஃபேமஸான வாக்கியம். முழிக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதை முழிக்கிறது எதுவோ அது ஸ்ருதி வாக்கியம். முன்னாடியே சொன்னேன் இதை. நதத்திர சூரியோ பாதி. எனக்கு வீடு தெரியும், கிட்டக்க வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். வீட்டு கிட்டக்க வந்துட்டுனா வீடு தெரியும். இப்போ தான் 20 முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் நான், நீ இப்படி முடிப்பேன்னு தெரியும் எனக்கு. அதனால தான் முன்னாடி சொல்லி திருப்பி முடிக்கிறேன் நான். நதத்திர சூரியோ பாதி நச்சந்திர தாரகம். சூரியனாலையும் சந்திரனாலையும் நட்சத்திரத்தினாலையும் தீபத்தினாலையும் வித்யுத்தினாலையும் எதனாலையும் விளக்க முடியாதத நான் காட்டுற கற்பூரம் மாத்திரம் உன்னை விளக்கிட முடியுமா? நீ சர்வ பிரமாண அகோச்சரம், நிர்குண பிரம்மம். ஓகே, நிர்விகாரம். 4-4-20 எப்படிப்பட்டது? தர்ஷயதச்ச ஏவம் பிரத்யக்ஷ அனுமான. பிரத்யக்ஷ அனுமான, இந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இருக்க அது வந்து அனுமான துவயம். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி அனுமான துவயம். தர்ஷயத, ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்ருதியும் ஸ்மிருதியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரத்யக்ஷ அனுமான. பிரத்யக்ஷனா என்ன? இந்த இடத்துல பிரத்யக்ஷனா என்ன? ஸ்ருதி. அனுமானம்னா என்ன? ஸ்மிருதி. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி டைரக்டா சொல்றதுனால அது பிரத்யக்ஷமா இருக்கிறது. தர்ஷயதச்ச ஏவம் தர்ஷயதச்ச, ஏவம்னா இன் திஸ் மேனர், இவ்வாறு. தர்ஷயத சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? 19-20 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 19-20 சொன்னது எதுவோ அதுதான். அந்த 19-20 சகுண பிரம்மனும் நிர்குண பிரம்மனும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறது. சகுண பிரம்மம் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வேறானது அல்ல. அதுதான் கன்க்ளூஷன். புரியுதா? இதுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. கடைசி கிளாஸு சொத்த கடலையாக இல்லாமல் காலியாக இருக்குன்னு சொல்லாமல் ஆகாசம் இருக்குது. கொஞ்சம் கூர்மையாக இருந்தாலும் உள்ளர ஆகாசம் இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்கிறது? மொத்தமாக ஆகாசம். வெளியில் என்ன இருக்கிறது? ஆகாசம் இருக்குது. இந்த ஆகாசத்துக்கு பேர் என்ன? குடாகாசம் சொல்லக்கூடாது, கடாகாசம். இந்த ஆகாசத்துக்கு பேர் என்ன? மடாகாசம். வெளியில் இருக்கிற ஆகாசத்துக்கு பேர் மகாகாசம். அப்ப எத்தனை ஆகாசம் இருக்கு? புதிய வானம், புதிய பூமி. ஒரு காலி சூட்கேஸ் இப்படி குச்சி குச்சி ஓடுவார். ஒரு மனுஷன் வந்து இப்படி கையை காட்டியே சிஎம் ஆயிட்டான் பாரு. இன்னி வரைக்கும் என்னால் ஒத்துக்க முடியல. 50 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதை. புரியுதா? அதுவும் காட்டுறது கிராமர் மிஸ்டேக்கு. மேலே காட்டுறது வேற, கீழே காட்டுறது வேற. அப்போ தெரிந்து சொல்கிறேன்னு எவனாவது போய் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணும்ல, பண்ணுறதே இல்லை. அப்போ எது வானம்? புதிய வானம், புதிய பூமி.
புரியாதுதா? அப்போ ஆகாசம், இப்போ இந்த ஆகாசம் இந்த மகாகாசத்தில் கலக்கணும்னா இந்த ஆகாசம் என்ன பண்ணணும்? முதல்ல பானையிலேருந்து வெளியில் போகணும். அப்புறம் மடாகாசத்துலேருந்து நைஸாக யாரையும் இடிச்சிடாமல் வெளியில் போய் கதவை திறந்து அப்புறம் சடனாக என்ன பண்ணோம்? நைஸாக. லேட்டாக வந்தால் எப்படி இருக்கணும்? நைஸாக வந்து இப்படி வந்து உக்காந்து. அதை போல் இந்த ஆகாசம் அந்த பக்கம் போய் மகாகாசத்தில் போய் உக்காந்துட்டு. கரெக்டா? இந்த ஜீவாத்மாவாகிய கடாகாசமும் மகாகாசமாகிய பரமாத்மாவும் ஐக்கியம், ஒன்று அப்படி சொல்றது. இப்போ எப்படி இந்த ஆகாசமும் அந்த ஆகாசமும் ஒன்றாக சேர்வதற்கு பேரு ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம். எப்ப சேரும்? சாதன சதுஷ்டய அனந்தரம். சாதன சதுஷ்டய அனந்தரம் இந்த கடாகாசமும் மகாகாசமும் ஒன்றாக சேரும். யார் சொன்னா? உனக்கு சாதன சதுஷ்டி இருக்கோ இல்லையோ, என்ன உனக்கு சாதன சதுஷ்டி வரவழைச்சு அதுக்கப்புறம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் சொன்னால் அந்த சுருத்தியே ஃபெயில் ஆகிடும். பிரளயம் கூட வந்து திருப்பி சிருஷ்டி வந்துடும். அதனால் உனக்கு சாதன சதுஷ்டி இருந்தாலும் இல்லைனாலும் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்ன்றது சத்தியம், அத்வைதம் சத்தியம். இதை வந்து நீ வந்து மனசளவில் புத்தி அளவில் இந்த கடைசி கிளாஸில் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோன்ற. நீ ஒரு பக்கம் ஒரு சைடில் மேத்ஸை வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கோ, ஃபார்முலாவை புரிஞ்சு வச்சுக்கோ. வரும்போது வரட்டும். சாதன சதுஷ்டியை வர வர நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சாதன சதுஷ்டியை வர வர நம்ம சுவாமிஜி சொன்னார கிளாரிட்டியோடு தான் இருக்குல்ல, தெளிவாக தான் இருக்குல்ல, அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒர்க்கு வந்து ஒர்க் ஆகுறதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? இது அப்படியே தான் இருக்கு. இந்த கடாகாசமும் மகாகாசமும் ஐக்கியமாக தான் இருக்கு. ரூபம் இருக்கு, இந்த உபாதி பேதம் தான் இருக்கு. இந்த உபாதி பேதத்தை தாண்டி ஒன்றா தான் இருக்கு. ஆனால் எனக்கு கிளாரிட்டி வருது. எப்படி கிளாரிட்டி வருது? உள்ளர மெச்சூரிட்டி வர 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 அது ஒன்றாகிறது. புரியுறதா உங்களுக்கு? அப்போ நம்ம இங்கே என்ன கடைசியில் நம்ம வந்து கடைசியாக பஞ்சதசி கிளாஸு கன்க்ளூட் பண்ணினேன். வேத வியாசா சத்சங்க காலில், வேத வியாசா சத்சங்க காலில் கன்க்ளூஷன் பண்ணினேன். அது என்ன கன்க்ளூஷன்? வாங்க, வேத வியாசா சத்சங்க காலில் என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணின? ஏ சோமிய அந்த இதில் உட்காருங்க, அவருக்கு வழி விடுங்க. அந்த இதில் அந்த பெஞ்சில் உட்காருங்க. அண்ணா ஆச்சாரியல் பக்கத்தில் உட்காருங்க, சங்கரன் பக்கத்தில். பாருங்க, நான் சொன்ன உடனே வந்துட்டு பாருங்க, கன்க்ளூஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த 5 ஸ்லோகம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மைக் ரெடி பண்ணி அப்படியே உட்காருங்கண்ணா. மேலே உட்காருங்க, மேலே உட்காருங்க. இது சங்கரா சத்சங்கால். வேத வியாசா சத்சங்காலில் என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணினோம்? ஏ சோமிய, அரே சோமிய, குழு கொடுத்தாச்சு. கம்பராமாயணத்தை இயற்றியவர் யாரு? ஒரு குழு கொடுங்க சுவாமி. அப்படி கேட்கக்கூடாது. இதான் கம்பராமாயணத்தை இயற்றியவர் கம்பரன். அதுக்கப்புறம் குழு எப்படி கொடுக்க முடியும்? சோமிய ஸ்வயம் பிரம்ம கன்க்ளூட் கொடுத்தாச்சு. இன்னும் முடியல. எப்பயோ சொன்னது சுவாமிஜி. இப்படிலாம் திருப்பி போய் அந்த இதில் என்ன அந்த ரிஷிகேஷில் வந்து மற்ற ஆச்சாரியெல்லாம் வருவாங்க. நம்ம கூட்டணியில் போகிறோம்.
புரியுதா? அங்கே ஒரு 5 கூட்டணியில் ரிஷிகேஷ் கங்கை கரையில் இருப்பான். அங்கே கேட்டு இப்படி மானத்தை வாங்கிடாதீங்க. நான் வாங்க மாட்டேன். நான் ஏ சோமிய இப்படி சொன்னீங்கன்னா 2 விஷயம் தெரியலன்னு அர்த்தம். நான் பிரம்மவித்து, நான் பஞ்சதசி சொல்கிறேன், சாந்தோக்கியம் இல்லை. பஞ்சதசிக்காரர் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அவர் கன்க்ளூட் பண்ணினதை வேதவியாச சத்சங்காவில் கன்க்ளூட் பண்ணி லாவண்யாஜை வந்து ஆச்சாரியாவாக ஆக்கி என்னுடைய குருநாதர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி நான் அங்கேருந்து அந்த வியாச சத்சங்காலேயே நிர்மாலம் பண்ணியாச்சு. அங்கே சொன்னது இப்பயாவது நோட் பண்ணிக்கோ, எப்பயாவது தெரிஞ்சுக்கோ. இனிமேல் கேட்க மாட்டேன் என்ன, ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது. அங்கே என்ன சொல்கிறாரு வித்யாரண்ய சுவாமிகள், என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஏ சௌமிய ந பிரம்மவித்து ஸ்வயம் பிரம்ம. இப்போ நம்ம இப்போ பேசினோமே அந்த சப்ஜெக்டோட கனெக்ட் ஆகிறதா பாரு. நீ ஏற்கனவே பிரம்மன், நீ பிரம்ம ஞானி ஆகிறதுக்காக டீச்சிங் கிடையாது. நீ பிரம்ம ஞானி ஆகிறதுக்காக டீச்சிங் கிடையாது. யூ ஆர் த ஸ்வயம் பிரம்ம. ஆல்ரெடி யுவர் பிரம்மன். நான் இப்போ சொன்னது என்னுடைய விருப்பத்துக்காக சொல்லலை. நீங்கள் வந்து சாதன சதுஷ்டயம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு சொன்னது நான் சொல்லலை. பிரமாணம் வித்யாரண்யர் சொன்னதை, பஞ்சதசிக்காரர் சொன்னதை, அதை அப்படியே என் பாஷையில் சொல்லியிருக்கேன். நீ வந்து கன்விக்ஷன் ஆக்கியோ. 2 நிமிஷம் உட்காந்து. ந பிரம்மவித்து ஸ்வயம் பிரம்ம. ஓகே, ஸ்வயம் பிரம்ம. இப்போ கடைசியாக வந்து சங்கரா சத்சங்க ஹாலில் கன்க்ளூஷன் பண்ணுறது அதே தான் பண்ணுறேன். அதே தான் நான் சொந்த வாக்கியத்தை சொல்கிறேன். சாதன சதுஷ்டியம் வரலைன்னா கூட நீ பிரம்மன் தான். அது இந்த கடாகாசமோ மகாகாசமோ போய் சேர்றதில்ல. இது இருக்கும்போதே ஒரே ஆகாசம், ஏக ஆகாசம், ஏக ஆத்மா, ஏக பிரம்மன், ஒரே பிரம்மன் தான் இருக்கிறது. அது எனக்கு புரிகிற வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். புரிஞ்சுடுத்துனா அந்த போராட்டம் முடிஞ்சு பூந்தோட்டம் ஆகிடும். அந்த பூந்தோட்டம் வந்ததுன்னா அந்த பூந்தோட்டம் பர்மனெண்ட் பூந்தோட்டம். இப்போ அடையிற பூந்தோட்டம்லாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ பூந்தோட்டமாக இருக்கிறதோ போராட்டம் நெக்ஸ்ட்டு எபிசோடில் இருக்கும். புரியுறதா? அதனால் நம்ம எல்லாருமே நம்ம இங்கே கன்க்ளூட் பண்ணும்போது, சங்கரா சத்சங்காலில் கன்க்ளூட் பண்ணும்போது, எனக்கு சாதன சதுஷ்டயம் முன்ன பின்ன நமக்கு இருக்குது, இல்லைன்னா வர முடியாது. இங்கே வந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே ஆத்ம விசாரம்னு ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஆத்ம விசாரத்தில் எல்லாரும் இதே மாதிரி வகுப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா புரியாதவர்கள் கூட எனக்கு தெரியாது, என்னால் முடியாது அப்படி சொல்கிறவங்க கூட பகவான் சாஸ்திர குரு அவங்களோட வேலை உனக்கு புரிய வைக்கிறது. உன் வேலை இல்லை, அது உனக்கு புரிய வைக்கிறது யாரோட வேலை? குரு சாஸ்திர ஈஸ்வர அவளுடைய வேலை. புரியுறதா? அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது. இந்த புரியலைன்னா நான் பொறுப்பு கிடையாது. நான் பிரம்மன்னு புரியலைன்னா யார் பொறுப்பு? குரு சாஸ்திர ஈஸ்வரா பொறுப்பு. ஆனால் ஏன் பொறுப்பு என்ன? வகுப்பு கேட்கணும், சிரவணம் பண்ணணும். ஒரு நாள் கூட சிரவணம் பண்ணாமல் இருக்கணும். அதனால் சங்கரா சத்சங்காலில் வந்து 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 பழக்கமாகி இந்த 20 வருஷமாக வந்திருக்கோம் இல்லையா? நம்ம காலையில் 6 to 7 வந்திருக்கோம் இல்லையா? இந்த 6 to 7 5 to 7 ஆக்கிக்குங்க. இந்த 5 to 7 நம்மோடைய நேரம். எவ்வளவுமே தொந்தரவு பண்ண முடியாது. அதில் 5:30லேருந்து 6:30 நீங்கள் வகுப்பு போட்டு கேட்டுட்டிங்கன்னா
உங்களால் எவனும் தடுக்க முடியாது. 30 முக்கோடி தேவதைகள் கூட தடுக்க முடியாது. அப்படி பிருகதாரண்ய உபநிஷத் சொல்கிறது. இந்த ஞானத்தை தேவர்கள் கூட தடுக்க முடியாது. ஆனால் ஒரே ஒரு ஆள் தடுக்க முடியும். அந்த ஆள் யாரு? நான் தான். நீ கேட்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? அப்போ குருநாதருடைய அந்த சப்தம் உன்னுடைய பெட்டில் எழுந்த உடனே அந்த பெட்ரூம்லேயே கேட்கணும். புரியுறதா? அங்கேயே செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கோ. எழுந்த உடனே உட்காந்து கேட்டுடு ஒரு கிளாஸு. அப்பயே நீ நெக் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணு, பிராணாயம்லாம் பண்ணு, யோகாலாம் பண்ணு, கிளாஸை கேட்டுடு. கிளாஸோடு கேட்டு யோகாவும் பண்ணிவிடு. மல்டி பர்பஸ். அப்புறம் நீ எங்கே வேணால் போ, மாயையில் மாட்டிக்கோ, கவலையப்படாத. அப்புறம் மாயை டைலூட் ஆகி அது பிரம்மனோட சேர்ந்துடும். ஸோ யூ ஆர் த ஜீவன் முக்தன், நாட்டு கிரம முக்தி. இங்கேயே இப்போவே நீ முக்த புருஷன் ஆகிடுவாய். எவன் சொல்கிறதும் உன்னை அஃபெக்ட் ஆகாது. அப்படி சொல்லி நாம் சுகப்பிராப்தி, துக்க நிவர்த்தி, இதுதான் மோக்ஷம். துக்க நிவர்த்தி, சுகப்பிராப்தி, ஆனந்த பிராப்தி. அதனால் எல்லாரும் ஆனந்தமாக இருங்கள் என்று சொல்லி இப்போ தட்சிணாமூர்த்தியையும் வியாசரையும் நம பரமரிஷிப்பியா எல்லா குருநாதர்களும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதனம் பண்ணணுன்றதை நான் மனசார பிரார்த்தனை பண்ணி இதை நாம் பூர்த்தி பண்ணி தட்சிணாமூர்த்திக்கும் குருநாதருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். ஆறாவது ஸ்லோகம் தட்சிணாமூர்த்தி. ராகுக்ரஸ்த திவாகரேந்து சதுஷஹ மாயா சமாச்சாதனாத் சன்மாத்ர கரணோபசம்ஹரணதோ யோகோ சுஷுப்தः புமான் ராகஸ்வாப்சமிதி பிரபோத சமயே யः பிரஜ்ஞபிஜ்ஞாயதே. நமஸ்காரம். தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நமः. ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्ववस्त्वास्वपि व्यावृत्तास्त्वनुवर्तमान अहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया. नमस्कारं. तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. श्री दक्षिणामूर्तये. विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना वेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः. नमस्कारं. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः. श्री दक्षिणामूर्तये. ऊरम्भांस्य नलो नीलोऽम्बरमः अहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः. श्री दक्षिणामूर्तये. सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ज्ञानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्. अशुभानि निरासस्ते तनोति शुभसन्तितिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अधिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात्
ஸ்மிருத்ருநாம்பரதத்வாச்ச பிரம்ம தன்மங்கலம் விதுகு ஓம்காரः சாதசப்தஸ்ச துவாவேதௌ பிரம்மணः புரா கண்டம் பித்வா விநிர்யாதௌ தஸ்மான் மாங்கலிகா உபௌ ஓமத 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 ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரிஹி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः ஹரிஹி ஓம்.